ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஆர் அண்ட் சன்ஸ். ஐயா கோயில் அலங்காரப்பதியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆடி மாதம் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை 10வது திருவிழா வர மாதிரி நடக்கும். 9வது நாள் விளக்கு பூஜை நடத்துவாங்க. அன்னைக்கு என் ஃப்ரெண்டோட டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம். அன்னைக்கு ஐயா அருளால் விளக்கு பூஜை டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் ரெண்டுமே சிறப்பாக நடந்தது. என் ஃப்ரெண்டு என்கிட்ட டான்ஸ் முடிஞ்சதும் சாமி பார்க்க கூப்பிட்டு போவியான்னு கேட்டா. ஏன் இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்குறா? சாமி தான் யார் வேணால் பார்க்கலாமேன்னு தோணுச்சு எனக்கு. அவள் பொண்ணுக்கு நிச்சயதார்த்த பட்டும் வாங்கியிருந்தா. அதை என்கிட்ட கொடுத்து சாமி பாத்திரத்தில் வச்சு எடுத்து தர சொல்லியிருந்தா. இந்த வீடியோவில் விளக்கு பூஜை டான்ஸ் ரெண்டுத்தையும் அடுத்தடுத்து பார்க்க போகிறீங்க. விளக்கு பூஜைக்கு அப்புறம் ஐயா கோயிலை சுற்றி வலம் வந்ததும் டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. Shut it down,
रञ्जनं मम हृदय कञ्जनिवासतु कामादिकलकलगञ्जनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुमना
மீதிலையனும் பயனமைந்த நகரமதி மங்கை நள்ளல் சீதைக்கு சுயம்பர வேளை வந்தது. Dalam kutakata tikitato hari satana dana dana rajono jono tadimi dimi dimi takita sakata ditta ditta sakadiko kurtikitiki dom hari satana dana dana rajono jono jono tadimi dimi dimi takita sakata ditta ditta sakadiko kurtikitiki dom hari satana dana dana takita jono jono takita kurtikitiki dom hari takita dana dana takita jono jono takita semita kurtikitiki dari satana dana ka jono jono ka jono tadimi dimi ka dimi takita setta ka kari takta dana takta kurtikitiki dom dana takta jono takta kurtikitiki kari takta dana dana takta jono jono takta dimi dimi takta kita kari dana jono dimi takta kurtikitiki dom ta kari dana jono dimi takta kurtikitiki dom tai kari ta dana ta jono ta dimi ta dana kuto kurtikitiki dom சுயம்பர வேளை வந்தது. மீதிலையனும் பயனமைந்த நகரமதி மங்கை நள்ளல் சீதைக்கு அங்கபங்க கலிங்க முதல் அனைத்து நாட்டின் மன்னரும் அங்கு வந்து ஜானகியை கைப்பிடிக்க கூடினர். அங்கபங்க கலிங்க முதல் அனைத்து நாட்டின் மன்னரும் அங்கு வந்து ஜானகியை கைப்பிடிக்க
ರಘುರಾಮ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಾಮ ಕನಕ ಮಕುಟ ಮರಗಜ ಮಣಿಲೋಲ ಹಾರ ದಶರಥ ಬಾಲ ಸೀರಾ ಕನಕ ಮಕುಟ ಮರಗಜ ಮಣಿಲೋಲ ಹಾರ ದಶರಥ ಬಾಲ ಸೀರಾ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಾಮ ಕನಕ ಮಕುಟ ಮರಗಜ ಮಣಿಲೋಲ ಹಾರ ದಶರಥ ಬಾಲ ಸೀದ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ సీతారాముల కళ్యాణము చూతమురారండి శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణము చూతమురారండి సిరి కళ్యాణపు బొట్టును పెట్టి మణివాసికమును నుదుటను గట్టి ఆరాణిని పాదాలకు పెట్టి ఆరాణిని పాదాలకు పెట్టి పెళ్లి కూతురై వెలసిన సీత కళ్యాణము చూతమురారండి శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణము చూతమురారండి సంబరిలోనెను పురులను దూపి కుంకుమ కస్తూరి నామము తీర్చి చెంపచవాని చుక్కను పెట్టి చెంపచవాని చుక్కను పెట్టి పెళ్లి కొడుకై వెలసిన రాముని కళ్యాణము చూతమురారండి శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణము చూతమురారండి కళ్యాణ రామ రఘురామ రామ కళ్యాణ రామ రఘురామ రామ కనక మకుట మరగజ మణిలోల హార దశరథ బాల సీరా రఘురామ రామ కనక మకుట మరగజ మణిలోల హార దశరథ బాల సీరా కనక మకుట మరగజ మణిలోల హార దశరథ బాల సీదా కళ్యాణ రామ రఘురామ రామ కనక మకుట మరగజ మణిలోల హార దశరథ బాల సీదా కళ్యాణ రామ శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తు
கைகையா இருக்கும். சூப்பர்யா. ஓ ஓ அந்த சீன். அடர்ந்த இந்த கானகத்திலே ஆனழகெல்லாம் ஒன்றாய் உருவெடுத்தது போல விளங்கும் இவன் யார்? கருமேக நிறத்துடன் இளம் காலையின் கம்பீரமும் கலையான முகமும் என்னை கவரச் செய்ய பெருந்தோளுடன் படர்ந்த மார்பும் என் புத்தியை காமத்தீயில் விழுத்த இதையெல்லாம் எனக்கு பித்து பிடிக்க செய்ய தவசி போல் வனம் வந்து உலாவும் இவன் மனிதனோ தேவனோ இளம் சித்தனோ இல்லை இறைவனோ? முக்கன் இல்லை, அதனால் இவன் சிவன் இல்லை. 1000 கண்கள் இல்லாததால் இவன் இந்திரனும் இல்லை. கஞ்சதலம் போன்ற கண்ணுடன் இருப்பவன் கேசவனோ ஹரியோ? சர்வ லட்சணம் படைத்த இவன் எனக்கு கிடைப்பானோ? எனக்கு கிடைப்பானோ? கிடைப்பானோ? सकल शास्त्र
கண்டேன் சீதையை கண்டேன் ராகவ நான் கண்டேன் 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 சீதையை கண்டேன் ராகவ தாமதம் செயல் ஆகாதென்றிடர் பேசி ராமா 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 என்று பேசி கண்டேன் 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 சீதையை கண்டேன் ராகவ நான் கண்டேன் 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 சீதையை கண்டேன் ராகவ सद्वराय मङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुत सद्वराय मङ्गलम् चारुकुङ्कुमोऽपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरि मङ्गलम् चारुकुङ्कुमोऽपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरि मङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय दलदसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय दलदसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् देवकीसुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् देवकीसुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम्
என் ஃப்ரெண்டு உள்ளே கூப்பிட்டு போவியான்னு கேட்டா, ஆனால் அது எவ்வளோ சிறப்பாக நடக்கும்னு நானே எதிர்பார்க்கல. உள்ளே வந்தவுடனே எல்லா டான்ஸர்ஸ்க்குமே தலப்பா கட்டினாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு சுருள் கொடுத்து நாமம் வச்சாங்க. இது எல்லாம் பண்ணும்போதும் ஜெண்டா மேலே அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தது. இந்த மூமெண்ட்டையும் வீடியோவில் கேப்சர் பண்ணதை பாருங்கள். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் ஃப்ரெண்டு என்கிட்ட கேட்டா உள்ளே கூப்பிட்டு போவீங்களான்னு. ஆனால் அது இவ்வளோ சிறப்பாக நல்லபடியாக நடக்கும்னு நானே எதிர்பார்க்கல. எனக்கு அப்போ தோணுச்சு ஐயா கிட்ட எது கேட்டாலும் அது நடக்கும்னு.
அவள் டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் எப்படி இருந்ததுன்னு ஸ்கூல் குரூப்பில் சொல்லியிருந்தா. அதை இந்த வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன், கேளுங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எல்லோரும் ஸ்கூல் டேஸ்க்கு போகலாமா? ஸ்கூல் டேஸை பொறுத்த வரைக்கும் டான்ஸ்னால் உங்களுக்கு யார் ஞாபகம் வருவா? பேபி, மகி பேபி 2 பேருமே எனக்கு க்ளோஸ் டு த ஹார்ட். ஒரே மாதிரி தான், எங்கள் வீட்டு 2 சைடில் இருந்தவங்க. பேபி, எந்த டைமும் நீ நான் உன்னை குறைச்சி பேசுகிறதா நினச்சிக்காத. நான் மகியை ப்ரைஸ் பண்ண போகிறேன். எனக்கு இப்போவும் அவங்க யாரடி நீ மோகினிக்கு டான்ஸ் ஆடினது ஞாபகம் வருது. பேபிக்கு நான் சாரீ கட்டி விட்டது ஞாபகம் வருது. சில பேருக்கு பேபி டான்ஸ் பிடிக்கும், சில பேருக்கு மகி டான்ஸ் பிடிக்கும். ஆனால் எனக்கு நிஜத்தில் 2 பேர் டான்ஸும் ரொம்ப பிடிக்கும். 2 பேருமே 2 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் டான்ஸ் ஆடுறவங்க. பேபியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நளினம் ரொம்ப பார்த்துருக்கேன். அவள் டான்ஸ் ரொம்ப நளினமாக இருக்கும். மகியை பொறுத்த வரைக்கும் அவள் டான்ஸ் ரொம்ப போல்டாக இருக்கும். அவள் ஆடும்போது கம்பீரமாக இருக்க மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகும். இப்போ அந்த போல்ட்னஸ் நிஜத்தில் பல மடங்கு ஜாஸ்தி நேற்று நான் அந்த டான்ஸில் பார்த்தேன். பேபி நிறைய டைம் டான்ஸ் ஆடும்போது கடைசியில் மயங்கி விழுந்ததை நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஆனால் மகி தரையில் விழுந்தான்னா எப்படி இருக்கும்ன்றது எனக்கு சீரியஸாக அப்படியே ஒரு கூஸ்பம் மூமெண்ட்டாக இருந்தது. அவள் தரையில் விழுந்ததே ரொம்ப கிரேஸ்ஃபுல்லாக விழுந்தா. அவ்வளோ நல்லா இருந்தது அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ். பறவையாக விழுந்தவ ஆஞ்சநேயராக எழுந்து பர்ஃபார்மன்ஸில் கலக்கிட்டா. அவளோட கொரியோகிராஃபியை அடிச்சிக்கவே முடியாது. அவ்வளோ கண்டினியூட்டி இருந்தது. ஒரு இடத்துல கூட லேகே ஆகலை. ரெக்கார்டிங் மிஸ் ஆகிடக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் 2 இடத்துல கட் பண்ணேன். அவளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டினியூஸாக திக்காமல் திணறாமல் அவ்வளோ நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. எந்த இடத்துலையும் ஒரு லேக் பார்க்க முடியல. ஒண்டர்ஃபுல் கொரியோகிராஃபி. அவள் பொண்ணு டான்ஸ் ஆடுறதை பற்றி சொல்லணுன்னா எனக்கு ஒன்று தான் தோணுது. புலிக்கு பிறந்தது பூனையாகுமா? ஸ்டேஜில் கம்பீரமான ஒரு சீதையை பார்க்க முடிஞ்சுது. பொண்ணுங்க டான்ஸ் ஆடும்போதும் கம்பீரமாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் கடவுள் மகியை டான்ஸ் டீச்சர் ஆக்கியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். டான்ஸ் முடிஞ்ச உடனே என்னை கோயிலுக்குள்ளே கூட்டு போவி அப்படின்னு மகி கேட்டா. எனக்கு என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னே தெரியாமல் இருந்தது. அவளையும் அவள் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் நாங்கள் கோயிலுக்குள்ளே கூட்டு போகும்போது, ரம்யா நீ கரெக்டாக யோசிக்கிறேன்னு ஐயா சொல்கிற மாதிரி இருந்தது. சில வீடியோஸ் என் ஹஸ்பண்ட் மொபைலில் கிளியராக இருக்கும். அதை பார்த்த பிறகு நான் வீடியோ எடிட் பண்ணி மகி டான்ஸை போடுறேன். கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவை பாருங்கள். நான் ஃபீல் பண்ணுறதே நீங்களும் ஃபீல் பண்ணுறீங்களான்னு சொல்லுங்கள். இவ்வளோ நேரம் என் பேச்சை கேட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. நன்றி, வணக்கம்.